ಆಕಾಶವಾಣಿ ನಾಟಕ ಭಗವದಜ್ಜುಕೀಯಂ. ಬೋಧಾಯನ ಕವಿ ವಿರಚಿತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಏಕಾಂಕ ನಾಟಕವನ್ನು ಬಾನುಲಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್ ಗಣೇಶ್. ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವವರು ಕೀರ್ತಿ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು. ಪಲ್ಲವ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮ ಅಥವಾ ಬೋಧಾಯನ ಕವಿ ರಚಿಸಿದನು ಎನ್ನಲಾದ ಭಗವದಜ್ಜುಕೀಯ ಪ್ರಹಸನವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಹಸನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ರೂಪಕರತ್ನ. ಶುದ್ಧ ಪ್ರಹಸನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಈ ಕೃತಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಲಲಿತ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಈ ರೂಪಕದ ಕಥಾವಿವರ ಹೀಗಿದೆ. ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನರಿತು ಯೋಗ ವಿದ್ಯಾ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಿವಿರಾಜಕನಿಗೆ ಕೇವಲ ಉದರಂಭರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಠ ಸೇರಿ ಕಾವಿ ಧರಿಸಿದ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಶಿಷ್ಯ. ಈತನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೇಶ್ಯೆ ವಸಂತಸೇನೆಯ ಗೀಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಗುರುವು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಪಾಠ ಹೇಳುತ್ತಿರಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಸಂತಸೇನೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆಯೇ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಮೈಮರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಮದೂತನೊಬ್ಬ ವಸಂತಸೇನೆಯ ಜೀವವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ನಿಯಮಿತನಾಗಿ ಬಂದು ಸರ್ಪರೂಪದಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ತು ಹೋದ ವಸಂತಸೇನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಆಕೆಯ ಸಖಿಯರು ವೈದ್ಯ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಧಾವಿಸಲು ಇತ್ತ ಶಾಂಡಿಲ್ಯನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಗೋಳಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಗುರುವು ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ವಸಂತಸೇನೆಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಶಾಂಡಿಲ್ಯನಿಗೆ ಗಲಿಬಿಲಿ. ವಸಂತಸೇನೆಯ ತಾಯಿಯೊಡನೆ ವೈದ್ಯ ವಿಟ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಖಿಯರು ಬಂದಾಗ ವಸಂತಸೇನೆಯ ಶರೀರದೊಳಗಿರುವ ಗುರುವಿನ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಸಂತಸೇನೆಯೊಳಗಿರುವ ಗುರುವು ವಿಷವೈದ್ಯ. ವೃದ್ಧ ವೇಶ್ಯಾಮಾತೆ ವಿಟ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇತ್ತ ಯಮದೂತನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವೇಶ್ಯೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ ವಸಂತಸೇನೆಯ ಜೀವವನ್ನು ಸೆಳೆದದ್ದು ತಪ್ಪಾಯಿತೆಂದು ಆತುರದಿಂದ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಸಂತಸೇನೆಯ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಗುರುವು ಸೇರಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಗುರುವಿನ ಶರೀರದೊಳಗೆ ವಸಂತಸೇನೆಯ ಜೀವವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತೆರಳುವನು. ಗುರು ಶರೀರವೀಗ ವಸಂತಸೇನೆಯಂತೆ ನಟಿಸಲು ತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಗೊಂದಲದ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಪೇಚನ್ನೂ ತರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಾಸ್ಯವು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಕಡೆಗೆ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಜೀವ ವಿಪರ್ಯಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಯಮದೂತನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಕೃತ ಪ್ರಹಸನದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಪಾತು ಲಕ್ಷಣಾಢ್ಯಸುರವರ ಮಕುಟೇಂದ್ರ ಚಾರುಮಣಿಘೃಷ್ಟ ರಾವಣ ನಮಿತಾಂಗುಷ್ಠೋ ರುದ್ರಸ್ಯ ಸದಾರ್ಚಿತಃ ಪಾದಃ. ವತ್ಸ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಅಧೀಶ್ವತಾವತ್ ನ ತಾವತಧ್ಯೇಶೆ. ಕಿಮರ್ಥಂ? ಅಧ್ಯಯನಸ್ಯ ತಾವದರ್ಥಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ. ಅಧೀತ ಅಧ್ಯಯನೇಷ್ವಪಿ ಕಾಲಾಂತರ ವಿಜ್ಞೇಯಾ ಭವಂತಿ ಅಧ್ಯಯನಾರ್ಥಾಃ. ತಸ್ಮಾತ್ ಅಧೀಶ್ವತಾವತ್. ಅಧೀತೆ ಕಿಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ? ಶೃಣು. ಜ್ಞಾನಾತ್ ವಿಜ್ಞಾನಂ, ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ ಸಂಯಮಃ, ಸಂಯಮಾತ್ ತಪಃ, ತಪಸೋ ಯೋಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಯೋಗ ಪ್ರವೃತ್ತೇಃ ಅತೀತ ಅನಾಗತ ವರ್ತಮಾನ ದರ್ಶನತ್ವಂ ಭವತಿ. ಏತೇಭ್ಯೋ ಅಷ್ಟಗುಣಂ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಲಭತೆ. ಭೋ ಭಗವನ್, ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇ ಯಥಾ ಕಾಮಂ ಮಮ ಬುದ್ಧಿಂ ಪರಿಭೂಯ ಭಣಸಿ. ಶಕ್ಯಂ ಪುನರದೃಷ್ಟೇ ಭಗವತಃ ಪರಗೃಹಾಣಿ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ? ಅಕಾಲ್ಯಂ ವರ್ತತೆ ಲೋಭಃ. ಏತಸ್ಯ ಕಾರಣಾತ್ ತ್ವಂ ಮುಂಡಿತೋಸಿ. ಮಾಮೈವಂ. ಮಹಾತ್ಮಭಿಸೇವಿತ ಪೂಜಿತ ದ್ವಿಜೈಃ ಸುರಾಸುರಾಣಂ ಅಪಿ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ಮತಂ ಅವಹಾರ್ಯಂ
अक्षोभ्यम् अचिन्त्यमव्ययम् महन्मया योगफलम् निषेव्यते। भो भगवन्, योगो योग इति परिव्राजका बहुकं मन्त्रयन्ते। क एष योगो नाम? शृणु। ज्ञानमूलम् तपःसारम् सत्त्वस्थम् द्वन्द्वनाशनम् मुक्तं द्वेषाच्च रागाच्च योगजित्यभिधीयते। आहार प्रमादः सर्वप्रमाद इति मन्त्रयमाणाय नमो भगवते बुद्धाय। शाण्डिल्य, किमेतत्? भगवन्, किं न जानासि? प्रथमेवाहम् अशनलोभेन शाक्यश्रमणकं प्रव्रजितोऽस्मि। अस्ति, किञ्चिदपि ज्ञातम्। भगवन्, त्वं सुसमाहितो योगं चिन्तयतु, अहं सुसमाहितः अशनं चिन्तयामि। शाण्डिल्य, छिद्यतमेषा कथा। सर्वं जगत्सङ्क्षिप देहबन्धे यथेन्द्रियाण्यात्मनि योजयित्वा ज्ञानेन सर्वं समुपाश्रयत्वम् देहात्मनात्मा अवेक्ष्य कृत्स्नौ। भगवन्, इदमुद्यानम्। इदानीं तावदुद्यानं यावः तत्र तमधीष्व। भगवन्, अत्र अस्ति उद्यानम्। प्रविशाग्रतः विविक्तशरणारण्यप्रतिश्रया वयम्। हलो, मधुकरिके मधुकरिके, कुत्र कुत्र मत्प्रियो रामिलकः? अज्जुके, अहमागमिष्यामि युवाम् उद्याने वसतम् इत्युक्त्वा नगरं गतः रामलिका। किमर्थं नगरं गतः? गोष्ठ्यर्थम्। किमिदानीमपि न पर्याप्ता गोष्ठी? सुष्ठु अज्जुका बनति आसवा एव गोष्ठी किं न चिरायते। अज्जुके, किञ्चित् कालमस्मिन् लतामण्टपे शिलाफलकोपरि उपविशतु, एकं वस्तुकं गायतु अज्जुका। एवं भवतु। परभृत मधुकर नाद जाघोषः कामयेश उद्याने तिष्ठति सहकार शरो मुह्यति नूनं मनोऽपि मुनेः आहा, अये कोकिलरवः। न खल्वयं कोकिलरवः। पायसे
घृतप्रक्षिप्तमिवाति मधुरः कोऽपि गीतरवः भवतु पश्यामि तावत्। अविधा कानु कल्वेषा तरुणी सुन्दरी चालङ्कार समलङ्कृतः इहोपविष्टा। सुन्दरं महदानन्दम् अज्जुके वस्तुकमपरं गायतु। अयि गणिका खल्वयं धन्याः खलु साधनाः। मधुमास जातदर्पः कन्दर्प कामिनी कटाक्षसखः अपि योगिनामिह मनो विद्यति फुल्लैर् अशोकचरैः। आहा आहा अति मधुरं प्रस्रवति कंठात्। शृणोतु भगवन्। शब्दप्रयोजनं श्रोत्रं प्रसङ्गमत्र न गच्छामि। प्रसङ्गमपि साम्प्रतं करिष्यसि यद्यस्या कार्षापणो भवेत्। शाण्डिल्य युक्तव्यवहारी भव। मा कुप्यः अयुक्तं प्रव्राजकाणां कोपितुं। एष न व्यवहरामि। इदानीं पण्डितोऽसि। भूतानि यो हरति कर्महतानि लोके यः प्राणिनां सुकृत दुष्कृतकर्म साक्षी उक्तोऽस्मि तेन शमनेन यमेन देहे प्राणान् प्रजावधि विधौ विनियोजयेति। अद्य मया पुरस्यास्य कणिका प्राणः हरणीयः तत् खलु सा अयेयं सा अस्तु अप्यस्ति कर्मावशेषः मुहूर्तं स्थित्वा प्राणान् हरामि। अज्जुके दर्शनीया कल्वेषो अशोककिसलयः एनं गृह्णामि। मैवम् अहमेव गृह्णामि। अयं सकालः सर्परूपेण अशोकशाखान्तरितः प्राणान् अस्य हरामि। अम्मा अय्यो केनापि दष्टास्मि। अम्महे एष अशोककोटरान्तरिलो व्यालः। व्यालः भवती किमेतता? आर्य एष अज्जुका व्यालेन दष्टा। अय्यो अविधा भो भगवन् एषा गणिका व्यालेन दष्टा। क्षीणे नास्याः कर्मणा भवितव्यं कुतः? स्वकर्म भोक्तुं जायन्ते प्रायेणैव हि जन्तवः क्षीणे कर्मणि चान्यत्र पुनर्गच्छन्ति देहिनः। अज्जुके
किं बाधते? सखी, सीदतीव मे शरीरम्, उद्भ्रमन्तीव मे दृष्टिः, आकुलितमिव हृदयं, निर्गच्छन्तीव मे प्राणाः। मात्रे नमः, मात्रे नमः। रामिलका, माम् आलिङ्गा, रामिलका, माम् आलिङ्गा। अता कल्वज्जुका हन्त हृता प्राणाः अवसितं ननु मत्कर्म यावत् गच्छामि अय्यो गच्छामि। अय्यो भगवन्, परित्यजति कल्वेष गणिकः प्राणान्। मूर्ख, परमप्रियाः प्राणिनां प्राणाः, प्राणैस्तु परित्यजते शरीरम् इति वक्तव्यम्। अपेहि अकरुण निस्नेह कर्कश हृदय दुष्टबुद्ध भिन्न चारित्र क्रूर शकट वृथा गुण्ड। किमभिप्रेतं भवतः? नामाष्टशतं ते पूरयिष्यामि। छन्दतः। भो भगवन्, दुःखितोऽस्मि। किमर्थम्? अस्माकं स्वजन एषः। कथं स्वजनो नाम? एषः परिव्राजका इव न क्वचित् स्नेहं करोति। दुर्लभस्नेहोऽपि भूयोऽर्थयोगात् स्निह्यतीति युक्तम्। भो भगवन्, न शक्नोमि आत्मानं धारयितुम्। उपसृत्य रोदिमि। शाण्डिल्य, न खलु गन्तव्यम्। मा कुप्यः, अयुक्तं प्रव्राजकाणां कोपितम्। हा अज्जुके, हा प्रिय सम्पन्ने, हा मधुरगायिनी। आर्या किमेतत्? भवति स्नेहः। युज्यते सर्वानुकम्पी साधुजनो नाम। भवत्यां मृषामि तावदेन। हा अज्जुके, अज्जुके। मामा पादावामश्रुम्। हा आकुलितोऽस्मि, शीर्षं पादमपि न जानामि। येनां जीवितकाले नैव स्पृष्टवान् खलु। आर्या अज्जुका मुहूर्तकं परिपालय, यावन्मातरम् आनयामि। हा, गच्छ शीघ्रम्, अहं माता अमातृणाम्। शाण्डिल्य, न कर्तव्यमेतत्। अपेहि निस्नेह, मामपि त्वमिव तर्कयसि। वत्स, आगच्छ वत्स, अधीष्व तावत्। भगवन्, किं चिकित्स्यतां तावदेष अनाथा तपस्विनी। किम् औषधशास्त्रं भवतः? अगं ते योगस्य फलम्। एष खलु तपस्वी कर्तव्या बोधतया आश्रमापवादं न जानाति। तदस्य प्रत्ययोत्पादनं करिष्यामि ईदृशो योग इति। अस्याः गणिकायाः शरीरे आत्मानं योजयामि। शाण्डिल्य, अविधा प्रत्यागत प्राणा खल्वेष, भवति अयमस्मि। अप्रक्षालित प्राणिभ्यां मा स्प्राक्षीः। अविधा अति चौक्षिणी खल्वियम्। ये हि वत्स अधीष्व तावत्। इहाप्यध्ययनं भगवन्तमेव उपसर्पामि। भो भगवन्, अयि मृतो भगवन्, हा वाचालक, हा अतियोगवित्तक, हा उपाध्याय, हा एवं बहु जानन्तोऽपि म्रियन्ते। कुत्र मे दारिका। आश्वसितु माता, एषा अज्जुका स्वस्था तिष्ठति। ननु प्रकृतिस्था यथा पुत्री किमेतत्? हे वृद्धवेश्ये, मा स्प्राक्षीः। आदिक् किमेतत्? अत्यारूढोऽस्य विषवेगः। गच्छ शीघ्रं वैद्यमानय। मातस्ततः।
इच्छामि तावदस्य मुखकमलमधुपातुं कथं मां दृष्ट्वा परावृद्धमुखी स्थिता। भो कामुक मुच्यतां मम चेलाञ्चलः। प्रिये किमेतत्? यदा प्रभृति व्यालेन दष्टा तदा प्रभृति असम्बद्धानि बनति। एवं कुत्र सा? एषात्र आनय सर्वारम्भान् मण्डलं रचय यावदारभे विषतन्त्रं। कुण्डलकुटिलकामिनी मण्डलं प्रविश प्रविश मण्डलं। वासुकीपुत्र तिष्ठ तिष्ठ। यावत् शिरोवेधं करिष्यामि। कुत्र कुठारः? भो मूर्खवैद्य अलं परिश्रमेण। अयि वित्तमध्यस्ते नाशयामि। क्रियतां यत्नः न खलु अकृतज्ञा वयम्। सुन्दरगुलिकं व्यालं वैद्यम् आनयामि। भो भर्तितोऽस्मि यमेन अन्याज्यकायाः स्थाने शेषः गतप्राणः मया कृतः। अतः पुनरस्य प्राणदानं करिष्ये। अये उत्थिता कल्वयं। भो किं नु कल्वदं? हा अस्य परिव्राजकस्य चेष्टयं किं करोमि? सद्य अस्य अज्जुकाय प्राणान् परिव्राजकशरीरे योजयामि। सखी सखी मधुकरिके मधुकरिके। अविधा प्रत्यागत प्राणः खलु भगवन्। कुत्र 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 मम रामिलकः? भगवन् अयमस्मि। भगवन् किमेतत्? कमण्डलुग्रहणोचितो वामहस्तः शङ्खवलयपूरितः इव विलसति। नैव भगवन् नैवाज्जुका भगवदज्जुकं नाम संवृत्तम्। रामिलका मम आलिङ्ग। भगवन् किमेतत्? रामिलका रामिलका कामार्तास्मि। किमेतत् वैपरीत्यम्? भगवन् आश्रमविरुद्धः कल्वियम् आलापः। सुरां पिबामि। विषं पिब। मधुकरिके मधुकरिके। अपसरा अपसरा। पुत्री अज्जुके। मातः वन्दे त्वां। भगवन् किमेतत्? मातः प्रत्यभिजानासि मां? रामिलका अद्य चिरायितं खलु त्वया? न खल्वियं दष्टा आविष्टा खल्वियं। भो मूर्खवैद्य वृथा वृद्ध प्राणिनामन्तिकमपि न जानीषे। किं न जाने? शास्त्रमेवास्ति। शास्त्रमप्यस्ति। शास्त्रसहस्रमस्ति। ओ ब्रूहि ब्रूहि वैद्यशास्त्रम्। वाचिकाः वैदिकाश्चैव श्लै आविधा पुस्तकं पुस्तकम्। अहो एकपदे विस्मृतिः। इदं पुस्तकं पठ। वातिकाः वैदिकाश्चैव श्लैष्मकाश्च महाविषाः त्रीणि सर्पा भवन्त्येते चतुर्थो नाधिगम्यते। अयमपशब्दः। त्रयः सर्पा इति वक्तव्यं त्रीणीति नपुंसकं भवति। अविधा वैयाकरण सर्वे सर्पेण दष्टा। कियन्तो विषवेगाः? विषवेगाः 100। नहि नहि 7 विषवेगाः। यद्यतिक्रान्ता एते अश्विनावपि रक्षितम् अक्षवतौ। न खलु अस्माकं विषयः। नमो भवत्यै गच्छामि तावदहम्। भो भगवान् मुञ्च तावदस्य शरीरं। तथैव यथा स्वं जीवविनिमयं कृत्वा विलसतु।
ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಹಂತ ಏಷ ಭಗವನ್ ಸ್ವಭಾವೇ ಪರ್ಯವಸಿತಃ. सखी मधुकरिके मधुकरिके माते हन्त एष अजुका स्वभावेन मन्त्रयते. पुत्री प्रिये वयमितो याम. भगवन् किमेतत्? महती खलु कथा आश्रमे कथयिष्यामि येहि. विषमसुधाजनियाने हास्यरसोह्यस्तनञ्च भवितव्यमपि संयोज्य सत्यसूर्यं प्रतिदिनरुचिरं समेत्यनो नयतु सदा. ಭಗವದಜ್ಜುಕೀಯಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಬೋಧಾಯನ ಕವಿ ವಿರಚಿತ ಏಕಾಂಕ ನಾಟಕವನ್ನು ಬಾನುಲಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್ ಗಣೇಶ್. ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದವರು ಕೀರ್ತಿ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು. ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ: ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಿ ಆರ್ ಸುಧೀಂದ್ರನಾಥ್, ಶಿಷ್ಯ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಎಸ್ ನಾಗೇಶ್, ಯಮ ಟಿ ಎಸ್ ರಾಮರಾವ್, ವೈದ್ಯ ಎ ಎನ್ ಗಂಗಾಧರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ರಾಮಿಲಕ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮಹದೇವ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಅಜ್ಜುಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಗೀತಾ, ಚೇಟಿ ನಾಗಮಣಿ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿ, ಅಜ್ಜುಕೆಯ ಮಾತೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಗೋಪಾಲ್. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಎನ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ. ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮಹದೇವ ಶಾಸ್ತ್ರಿ.